यूनिफॉर्म सिविल कोड ते विरोधियों ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यूनिफॉर्म सिविल कोड ते राजनाथ सिंह ने सवाल किया है कि की समाज नूं वंड के सियासत करनी चाहिए है, कि देश दे विच एक कानून नहीं होना चाहिए, जो संविधान दे विच लिखिया है असीं उसे नूं लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश दे विच यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होवेगा। यूसीसी ते विरोधी हिंदू ते मुसलमान की गल कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भरम फैलाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होएगा कि एक देश दे विच इक्को कानून नहीं होना चाहिए है। उन्होंने सवाल किया, कहा कि जो संविधान च लिखिया है उसे नूं लागू कर रहे हैं। हम लोगों ने भी कहा था समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। बहनों भाइयों, हमारे विरोधी लोग इस पर हिंदू और मुसलमान का सवाल खड़ा करते हैं। क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए? क्या हम समाज को साथ लेकर, सारे देश को साथ लेकर राजनीति नहीं कर सकते? क्या कोई मुस्लिम है यदि अपनी कोई धार्मिक क्रिया करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं होने देंगे? कोई ईसाई है यदि अपनी धर्म के अनुसार कुछ करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं करने देंगे? यहूदी करना चाहता है नहीं करने देंगे, पारसी करना चाहता है नहीं करने देंगे। कभी हम लोगों ने प्रतिबंध नहीं लगाया है। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। हम उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं बहनों भाइयों, जो संविधान में दिया है। क्यों हमारे ऊपर आरोप लगाया? क्या उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे? क्या उस संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं थे? क्यों मोदी जी को लांछित किया जाता है? एक देश, एक विधान नहीं होना चाहिए, एक कानून देश में नहीं होना चाहिए। हाँ, इतनी बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। यह कोई कहे कि नहीं हमको यह आजादी मिल जानी चाहिए कि हम कितनी शादी करना चाहे करें, नहीं होगा भारत में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नूं लैके यह बयान उन्हां दा आया है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होएगा, कि एक देश दे विच एक कानून नहीं होना चाहिए, कि समाज नूं वंड के सियासत करनी चाहिए है। सवाल उन्होंने कीते ने ते कहा है कि जो संविधान दे विच लिखिया है असीं उसे नूं लागू कर रहे हैं। कहा कि विरोधी इस पूरे मसले नूं लैके हिंदू मुसलमान की गल कर रहे हैं। साडे नाल इस वेले अकाली दल तो अर्शदीप कलेर जुड़े ने फोन लाइन के उत्ते। अर्शदीप कलेर जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। यूनिफॉर्म सिविल कोड लगातार चर्चा च बनया होया है। प्रधानमंत्री का बयान आया, कल आम आदमी पार्टी के आगू का बयान आया कि असीं सिद्धांतक तौर पर समर्थन करते हैं, लेकिन सारिया धिरां नाल चर्चा होवे। अज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि एक देश च की एक कानून नहीं होना चाहिए। असीं कदे भी किसी दी जो भी उन्हां दी धार्मिक परंपरावां ने या कोई उन्हां दे जिहड़े असीं कहिए कि रिचुअल्स ने, असीं कदे भी उन्हां ते कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, उन्हां ते रोक नहीं लगाई, लेकिन कि एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए। इसनूं अकाली दल किवें देख रहा है? नहीं, बड़े स्पष्ट तौर पे मेरा ये सीधा सवाल है कि जिन्हां ने देश का संविधान बनाया सी, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, वो बहुत दूरदर्शी सीगे। और भारत के संविधान की खूबसूरती यह हैगी है, इहदा फेडरल स्ट्रक्चर, भारत के संविधान की खूबसूरती यह हैगी है कि सारे धर्मां नूं बराबर का सत्कार, सारे धर्मां नूं बराबर की जगह। तो मेरा बीजेपी की सरकार नूं सवाल है कि की यूनिफॉर्म सिविल कोड वो जिहड़ा डॉक्टर BR अंबेडकर साहब का संविधान है, की ये उल्ट नहीं चला गया? एक पासे तो असीं गल करदे हां आनंद मैरिज एक्ट नूं लागू करवाउण दी, और दूजे पासे बड़ी शर्म आउंदी है कि जिहड़ी पंजाब की सरकार है वो आनंद मैरिज एक्ट नूं की पैरा देना सी, ये तो कहंदे ने जी असीं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाल खड़े हैं। तो मेरा तो देश की सरकार में सवाल है कि जो संविधान की खूबसूरती है, जो भारत की खूबसूरती है, जो इस गुलदस्ते की खूबसूरती है, क्यों इन्हें तोड़न मरोड़न की कोशिश की जा रही है? लेकिन यही बयान वारी वारी आउंदा है कि संविधान दे विच लिखिया होया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे विच लिखिया होया ते असीं तां उसे नूं लागू कर रहे हैं जो संविधान च लिखिया है। नहीं, मैं श्रोमणी अकाली दल के नुमाइंदे के तौर पर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जबरदस्त विरोध करदा। मेरे मुताबिक जो भारत का संविधान है
ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੀਂਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਜਜਮੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕਾਸਟ ਔਰ ਕ੍ਰੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਿਆ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਦੀਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲੈਣ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2023 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ 100% ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਔਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हम लोगों ने भी कहा था समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। बहनों भाइयों, हमारे विरोधी लोग इस पर हिंदू और मुसलमान का सवाल खड़ा करते हैं। क्या राजनीतिक समाज को बांटकर करनी चाहिए? क्या हम समाज को साथ लेकर, सारे देश को साथ लेकर राजनीति नहीं कर सकते? क्या कोई मुस्लिम है यदि अपनी कोई धार्मिक क्रिया करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं होने देंगे? कोई ईसाई है यदि अपनी धर्म के अनुसार कुछ करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं करने देंगे? यहूदी करना चाहता है, नहीं करने देंगे? पारसी करना चाहता है, नहीं करने देंगे? कभी हम लोगों ने प्रतिबंध नहीं लगाया है। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में, संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं बहनों भाइयों, जो संविधान में दिया है। क्यों हमारे ऊपर आरोप लगाया? क्या उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे? क्या उस संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं थे? क्यों मोदी जी को लांछित किया जाता है? एक देश, एक विधान नहीं होना चाहिए, एक कानून देश में नहीं होना चाहिए। हाँ, इतनी बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यह कोई कहे कि नहीं हमको यह आजादी मिल जानी चाहिए कि हम कितनी शादी करना चाहे करें, नहीं होगा भारत।